Namo Devarajana Namo Ida Vidadara Namo Ida Vidadara Rajana Sabara Vara Samana Tara Namo Pura Kumare Namo Indare Namo Bhagavate Rudara Namo Vadidaya Yasara Sama Jama Hamudara Namo Sugara Dharma Gara Tari Vara Nagara Vidana Tanagara Adi Mudu Asama Sana Vajin Madara Namo Gurudaya Vyo Namo Gurudavaya Namo Bhagavata Dada 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 Madara Mapara Jira Mara Pangida Garapate Namo Sugara Dangara Pate Babuji Dangara Pate Japari Pari Dangara Babuta Mara Vida Chetana Gari Turantara Satamara Navangara Mara Tumara Samara Gare Sarabana Namo Saragane Sarabada Subhana Nivara Natara Shitana Raso Sura Navi Dhamara Gari Masatami Adena Natara Namara Sutana Gari Masutana Magara Navi Saragari Sarabasatuni Varani Varana Varana Rama Deva Dama Deva Deva Javara Mahavara Yapana Basini Maratara Guru Deva Javara Mari Devurata Madhavanga Vajraji Vajavara Deva Varajira Vajrati Visarata Sandavai Deva Vidasa Imira Bhava Vedana Dharma Varavara Vajra Sangara Deva Vajra Margula Nari Vajra Azata Mahamirata Jamari Maratara Deva Vairotana Udaro Dusini Sanjana Maraja Vajra Garaga Vajra Vajra Sadaveta Sadivara Vede Mudaragana Saravera Samura Madamasa, Nishara Varasada, Gudusisa, Umurana, Umuradamara, Umuramana, Umuramadana, Umuramaravida Masakara, Umurazaravata Sulana Samara, Umurazara, Vidamazara, Umurazara, Shitara, Vidamazara, Umuramasana, Mavatara, Marazana, Umuramasana, Vidamazara, Samama, like Sama. Mirema, Sarabusala, Sarajana, Sarani, Amenda Javarina, Badara, Mandara, Marazavaya, Agolivaya, Udagavaya, Visavaya, Taravaya, Parazavaya, Durivizavaya, Sanivaya, Karamuruvaya, Tarani, Mumavaya, Udavara, Saranavaya, Kavaya, Vidavaya, Subarana, Sagara, Sagara, Varagara, Vizajara, Budana, Udana, Gadavudana, Garakumana, Sugana, Rasagara, Jana, Garavana, Jivara, Asaria, Mansaria, Medaria, Asaria, Mandaria, Jaya, Jaya, Devam, Darabangara, Ramina, Darame, Ramina, Darame, Ramina, 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 Paraguratamina in the Rami, Saramatu, Satamina, Satarvana, Tamina, in the Rami, Ritagan, Garavati, Sayaratamina, Razamara, Ratamina, in the Rami, Ratamina, Idaratamina, in the Ravana, Ratamina, in the Rami, Barama, Ratana, Ratamina, in the Ravana, Ratamina, in the Rami. Asarata Mama,
이사네마다 이사네마다 바라메마다 그레마다 마가레마다 로드마다 가라나니마다 인가레마다 마트리마다 사무네마다 가라나트리마다 가바레마다 아디모도 와스마다라마드네마다 에게지다스나와 마마도다 바바니다로다라지다 비다와이사이다 마이다라지다 바바니다라지다비다와이사이다 바바제다도다제다대바그라나가그라 야사그라 사사그라 수라그라 가르나그라 나그라 마우라그라 브레타그라그라부타라부타라부타나가 구만나그라 나라마다라 자이가라 바스마라그라 나가나기니그라 제바트그라 자미가라 사고리그라 남디가그라 남디가나 나바리그라 제바라이가이가드바이다가 데르르타가 니다 제바남 사마제바라바티가바이디가 세르스니가 산데바데가 사라바자바라 세르르티아라 나베가 수랑아무가르마라다랑그라나나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 나naga 부처님께서 비록 제2윤을 말씀하시오나 세상에 맺힌 걸 보는 사람을 보면 맺힌 거는 그러면 이 사람은 결국 그것을 풀지 못할 것으로 하나이다 시고인이시여. 저아니니 모임의 상문들도 역시 이와 같아서 시초가 없는 각으로부터 묻은 무명과 더불어한 빙결하고 함께 생하고 하여싸움에 비록 이렇게 많이 들었고 은근히 좀 있사오나 이런만 출가 사문이어서 하루거리 길가가 싸우니 얘기를 듣고 말씀을 들었을 적에는 깨달음을 얻은 것과 같고 돌아서면 캄캄한 고뇌에 다시 돌아와 고통받는 현상이 하루거리 길과 같다고 하오나니 원컨대 대자비로이 생육에서 헤어나지 못하는 것을 불쌍히 여기소서. 지몽감의 어찌하여 이렇게 맺혔나이까 어떻게 해야 이것을 풀겠나이까. 그리고 미래의 모든 고난소의 종생들로 하여금 어떻게 해야 윤회를 멸하고 상계에 떨어지지 않게 하옵니까. 이렇게 말라오는 온몸으로 땅에 엎드려서 눈물을
울리면서 중성급 정성을 다하여 부처님은 옥토신 가르침을 기다렸다. 그때 세종께서 아난다와 미크모임의 모든 배움이 있는 성문을 가엾이 여겨사 그리고 또 미래의 모든 중생을 위하여 출세할 이니 되게 하고 장래의 눈을 천리를 보는 눈을 뜨게 하려고 그래서 영부자당금 빛의 손으로 아난다의 정수리를 만지시거든. 시방의 모든 불세계가 6가지로 진동하였고 그 세계의 수판 부처님의 정수리에서 각각 500광명이 제타수토로 비춰져 나와서 부처님 정수리에 닿았다. 이때 모든 대중들은 일찍이 없던 것을 얻었다. 이때 아난다와 모든 대중들은 시방의 모든 열애께서 이구동음으로 아난다에게 말씀하시는 것을 모두 들었다. 착하다 아난다야, 네가 나면서부터가 주어진 무명을 알고자 하느냐. 그를 생사의 술로 돌게 하는 그 믿음의 불이는 이 그 육근일 뿐 다른 것이 없느니라. 그리고 또 네가 미없던 불의를 알고자 하느냐. 너로 하여금 무효하고 묘하고 항상하고 편안한 삼락아정의 즐거운 해탈에 오르게 하는 것은 역시 네 육근이고 또 다른 것이 없느니라. 비록 이러한 진리의 말씀을 들었으나 만에 아직까지 분명히 못하여서 머리를 주아리우 부처님께 사렸다. 어찌하여 생사기 윤회하게 하는 것과 편안하고 즐겁고 묘하고 항상하게 하는 것이 같은 이 육근이고 다른 것이 아니라고 하시나이까나. 제가 아직 미국을 못 가봤거든요. 미국은 고사하고 우리나라도 유명한 명성지 아마 태반이 못 가봤어요. 미국이 좋고 캐나다가 좋고 요즘 얘기 들으니까 저 오스트레일리아 친구들 다 있잖아요. 그 좋고. 그 친구들이 갔다 온 걸 보고 아 오스트레일리아 미국이 분명히 좋은 게 있구나 이렇게 지금 확신하는 것처럼 깨달은 얘기는 많이 들었어요. 어려서 뭐 신통한 얘기, 공중을 나르는 얘기로부터 나도 그런 신통에 미쳐가지고 뭔지 이 신통에 심취해가지고 내가 반드시 한번 신통을 한번 부려보겠다. 신통으로서 내가 천하를 한번 이렇게 어떻게 마음대로 해보겠다는 이상한 생각을 어려서부터 가졌거든요. 제가 불법을 만나기 이전부터 제가 가장 좋아한 취향이 있었다면 저는 신통이었습니다. 그 손오공전에 나오는 바로 그 원숭이 손오공이 바로 나인 듯한 그런 착각 속에서 계속 나름대로 살았고 또 그래 그런지 저래 그런지 나는 지금도 어떤 경지에 들어가면은 손오공이 가지고 있는 여의봉을 쥐고 잘 흔듭니다. 지금도 그래. 그 물론 환상입니다. 그렇게 신통을 참 좋아했어요. 그러나 그 신통 같은 그거는 하나의 재롱이고 신통은 우리말로 재롱입니다. 재롱. 그래 애들이 재롱을 들면 신통하다고 그러죠. 그래서 지금부터 이런 말들은 우리말로 얼른 바꿔야 돼. 신통이라는 말은 너무 어렵게 우리가 아시지 말고 재롱으로 우리말로 풀어줘 있어. 재롱.
참 이런 재롱의 지가 미쳐가지고 나름대로 신묘장구 대단한 일을 7년이라고 해왔고 나름대로 일반 사람들이 하는 명상을 어떤 곳에든지 나름대로는 뭐 20대는 한 7년간 소금물만 가지고도 먹어봤어요. 그래 하고 24시간 난과 똑같이 노동하고 왜 이 얘기를 하는고 하니 정말로 부처님이 말씀하시는 열반세계가 있는 것인가? 그 깨달음이 있는 것인가? 물론 지 개인적으로는 추호도 의심은 해본 일이 없어요. 제 같은 사람은 뭐 나면서부터 이 세상에서 누구의 말이든지 의심은 처음부터 잘 안 했습니다. 비록 그것이 번연한 거짓말 같은데도 그냥 그대로 믿어주는 그런 소박한 마음은 본디 가지고 있었고 제가 본디 여기서 강의하는 식으로 이렇게 해박한 논리를 참 조리 있게 철학적으로 이렇게 정리하는 사람이 별로 아니었어요. 저는 무조건 참 그거는 맹신보다 더 순박한 맹신 속에서 저는 살았어요. 그렇기 때문에 부처님 열반이나 해탈이 정말로 있는가? 우리 내면에 묘각이라는 게 있는가? 또 여기 나오는 무명이라는 얘기가 기가 아프도록 들었는데 정말 무명은 어떤 것인가? 우리 지금 내 자신을 무명이라고 하고 무명속이라고 하니 정말 무명이 뭔가? 삶과 현실 속을 전부 꿈이라고 하니 정말 내 꿈과 이 현실은 어떤 상관관계가 있는가? 안 한다가 묻습니다. 매덕을 풀라고 하니 풀겠습니다. 풀라고 하니 어디가 맺히고 어디가 뭐가 보인 줄 알아야 풀지 않습니까? 세존이시여. 어째서 나는 이렇게 생사윤회에 뱅글뱅글 돌 수 없는 이런 기구한 신세가 됐습니까? 그 매덕 푸는 걸 다시 가르쳐 달라고 하니까 부처님이 아난과 더불어 말세에 나 같은 인간을 불쌍히 여기시고 신통방태의 방명장에 들어가십니다. 아난을 머리를 정수리를 턱 만지는 순간 부처님이 조금 전까지만 해도 우리와 똑같은 육신을 가졌던 세존이 지금 이 순간에 내가 그런 재주를 좀 부리면 얼마나 좋겠습니까? 부처님이 좀 가피를 주셔가지고 좀 이 사람 머리를 이래 만지거든. 그만 내가 연무당급 작은 구멍을 빛을 보면서 온통은 시방세계가 태양이 있던 것처럼 캄캄한 밤중에 태양이 확 뜨는 것처럼 이거만 이 세상을 완강 비추니까 이 세상에 보지도 듣지도 못한 현상이 환하게 드러나면서 시방법계에 꽉 찬 부처님이 이구동음으로 말씀하시기를 아나나 네가 생산이 열반이니 하는 두 가지 이 변론 그리고 네가 윤회하고 윤회하지 못하고 삼라가정 괴롭고 평하고 자유와 평화와 행복 속에 네가 가지 못하고 거기에 머물러 하는 욕심은 있지만 가지 못하는 것은 바로 다른 때문이 아니고 네가 가지고 있는 눈구멍, 콧구멍, 귓구멍, 육권 때문이라. 바로 이 육권 때문이라고 하지 말아라. 바로 이 육권이 아니면 네가 저 부처님의 이 대광명장에 들어갈 수 없나이라. 그 대광명장이 어떤 것인가? 아나를 머리를 짚는 순간 몸이 졸지 연보당근 비춰내면서 시방색을 확 비추니까 어떤 태양이 하나 떴던 것처럼 저 태양은 새카매 수정이 됐대요. 그때 좀 봤으면 우리 얼마나 좋고 복대가리가 얼마나 없는지 이 세상에 나와야지 한테 이런 얘기를 듣고 좋아하시니 아이고 보살님 듣는 우리 법부인아 내랑 신세장 타분하지. 내가 이 부처님 말씀에서 바로 그 어느 경이든지 경전을 말씀할 때 부처님은 그 말씀만 이렇게 그래서 진실 불어라. 우리처럼 나처럼 말로만 이렇게 논리를 피거나 이렇게 말로 거창하게 유창하게 이렇게 하는 게 아니고 그 묘각장이 어떤 것인가 하는 걸 실제로 이렇게 돼야죠. 어떻게? 자기 몸이 햇빛이 되더니 그만 호련히 빛이 뿌리니까 지금 아까 조금 전에 우리 덕후 받은 이런 세상과는 다른 세상이 하나 펄쩍 더 보이면서 저 대강명결의 장이 하나 보이면서 거기 시간 그렇게 꽉 찬 부처님이 그 수많은 부처님이 이구동을 하신다는 이 얘기를 들어봐요. 보살님들이나 나는 꿈속이라도 한 번쯤은 이런 현상을 반드시 경험을 얻으셔야 됩니다. 만약에 부처님이 머리를 만져주는 일을 당하거나 그런 이 신기한 영몽을 꾸시거나 그러한 영광된 어떤 뭔가 메시지를 받는다면은 이 경전 탁 눈에 갖다 대면 그냥 그대로 그 글자가 바로 부처님 말씀 부처님이 알고 있는 그대로가 드러나요.
부처님 모공에서 흘러나오는 피 한 줄기라도 봤다면은 시방 법계 이치를 알기를 멀건 대낮에 헐과 도를 분별하는 것다 이래. 지금 여기 부처님이 아나노 정수리를 만지시고 아나나 니 잘 들어라 하니까 몸에서 광명이 놓자 시방 밖에 있는 여러 재불들이 뭐라고 합니까? 이거 똑같은 소리로 부처님과 똑같은 말씀을 하시는데 네가 저 상나가정이라는 자유와 평화와 행복의 영광된 그 자리로 가지 못하는 것은 바로 네가 가지고 있는 눈구멍, 콧구멍이 있구만. 네 그것 때문에 육건 때문에 그래. 그것 때문이라고 하지 말아라. 바로 그것이니라. 그것이 아니면 너는 거기 도저히 갈 수 없나니라. 오늘 이 대목을 지금 강의하려고 한낮을 일하고 오면서 잠깐 책을 보면서 혼자 내심으로는 참 걱정이 되더라고요. 내가 무슨 혓바닥이 재불보살이 가지고 계시는 그런 묘한 17변제, 7가지 변제를 얻은 재주는 못 가지더라도 세속에 그래도 실론이라도 할 수 있는 이런 묘한 혓바닥을 가졌다면은 이 부처님 뜻을 천만 번의 일이라도 조금이라도 향기를 묻혀서 전할 수 있다면 마음으로 얼마나 속으로는 기도를 하고 왔는지 모릅니다. 왜 그러냐 하면은 지금 오늘 어느 때는 안 그럴까만은 오늘 제가 강의할 이 주제가 참으로 시방 재불들이 세가세존이 이 세상에 나와서 세존이 근심 걱정하시면서 천천한 말씀을 안 해줬다 하는 그 고백이 바로 고백서가 진성서가 여기 있습니다. 진술서가. 그 세존이 하신 진술서 그 내용을 제가 그것을 받아가지고 어필을 하자니까 내가 얼마나 묘한 혓바닥을 가져야 되는가 하는 이 걱정입니다. 그래 이 말을 하려고 하니까 바깥에 저래 기타도 쳐주고 이 하늘에서 저런 가루라 깃나라들이 그게 원래 원래 건달바가 뭔 줄 압니까? 건달이 뭔 줄 압니까? 음악가거든. 음악가들이 분작분작하고 이렇게 연모가 맞긴 말래. 저 천상의 음악을 이 천상의 음악을 들어가면서 지금부터 본론으로 들어가보자고. 이게 조금 오늘 뭐 나무 사례도 좀 써먹고 이런 사람 대도 안 해요. 머리가 흐리멍텅한 게 안 되는데 조금 뭐 옷을 많이 입은 분은 좀 벗어도 됩니다. 뭐 조금만 부끄러운 데만 갖추고 좀 벗고 지금부터 차근차근히 내 얘기를 따라 들어가셔야 돼요. 사실 여태까지 오면서 육건이 열애장이라는 것도 4대가 열애장이라는 것도 배웠고 6건이 열애장이라는 것도 배웠고 12처가 열애장이라는 것도 18개가 열애장이라는 것도 배웠어요. 그런데 바로 생사열반이 둘이 아니라 하는 불이법문이 지금 여기 시작됩니다. 불이법문. 네? 바로 둘이 아니라는 사실을 지금 여기에 밝히는데 불이 바로 여기서 불이법이 나옵니다. 오늘 이 주제가 불이법이다. 그런데 세속에 먹고 사는 농토 뭐 땅하고 말이지 사람하고 불이라 하는 말은 이거는 잘 못 썼기 때문에 이 자를 달을 이자로 반드시 건쳐줘야 돼요. 우리 김건수 선생은 앞으로 대원지에 글쓸 때 이런 논문을 써가지고 신토 불이야에 맞아요. 신토 응? 신토 불이가 맞아요. 불이 이래야 돼. 이 달을 이자 써야 돼요. 두 이자 쓰면 안 돼요. 둘을 부정하면 하나도 없어. 몸도 톡땅도 없다 이 얘기가 돼요. 저 무식한 사람들이 글도 모르고 함부로 써요. 둘을 부정했는데 둘이 아닌데 어디 하나가 있어. 둘 개 속에 하나가 있는데 하나를 근본적으로 뿌리 뽑는 말씀이 뭐냐? 법어가 뭐냐? 불이라. 아니 불이란 말을 누가 썼는데 문수보살하고 유마라는 대거사 두 사람 법문에서 불이 법문이 유마에서 나온 거예요. 유마. 부처님 제자는 불이가 뭔지도 모르는 지금 오늘 이 불이 세계를 뭔지도 모르는 차원에 있다가 유마거사가 몸이 아파서 세존이 나를 미워하는가? 요새 누가 날 미워하는가 보다 범패도 마음대로 빠지시고 그 보고 싶은 얼굴이 안 보이게 말도 안 기 나오더라 이런 아픈 마음이 있어. 그렇게 유마도 어째 이 얼굴이 안 보이는가? 어째 세존을 자식들이 나는 한 분도 문명을 안 하는가? 내가 뭐 잘못됐는가? 세존이 뭐 때문에 나 때문에 뭔가 조금 삐끼시는가? 내가 뭔가 덕이 없어 이런가 하고 개탄하고 있을 때 누가 가요? 문수가 대동하고 가지. 아무도 못 가지. 가서 또 유마한테 얼마나 헛되기 났는지 그 말 잘하는 분이라도 얼마나 욕을 받든지 네?
천안 제일 말이지 요래 우주를 갖다가 요만한 과일로 본다고 그래 큰 소리 빵빵 쳐들만지 않아요리. 그 유마 그 사람들이 그 옆에 있는 줄도 모르고 그게 말이지 나는 부처님이 세계를 보되 시방 법계 재불 세계를 보되 요만한 과일처럼 본다. 안마라 늑가락하는 조그만한 쪽지 요새 말하면 앵두만하게 본다 이랬단 말이야. 에? 그러니까 그 그러나야 웃기는 얘기 하지 말아라. 네가 지금 이 사람아 소발 자국에 발 들어가 있는 걸 본 거다. 에? 네가 소발 쪽에 고인물을 사야 하는 격이다. 이래가지고 불은하도 그게 못 가고 누구도 못 가는 얘기 속에서 이 불이법문이 나오는데 어찌 시속에 있는 사람들이 지 몸띠하고 쓰그름 그 냄새나는 그 더러운 몸띠하고 욕심덩어리 참고하고 어떻게 땀덩어리 미끄내고 근거놓고 싸우는 이런 인간들이 신토 불이라고 감히 이런 말을 쓰느냐 이 말이에요. 지금부터 부처님이 머리를 만지니까 온통 연부당근 빛이 되면서 온통 어떻습니까? 막 부처님 전설로 광명 놓는 얘기가 나와요. 광명을 놓으니까 시방 세계가 이 세계 아닌 다른 세계가 환히 보인 사실은 우리는 막연 하나마 이건 신뢰를 통해서 믿고 들어가셔야 됩니다. 바로 부처님이 그러한 현상이 현현할 수 있는 그거는 뭘 얘기하느냐? 요가그 세계, 우리가 말하는 깨달음의 세계, 저리 내면은 진정한 내 고향 땅은 그렇다 하는 나의 고향의 땅을 우리에게 보지 못한 우리에게 그렇게 암시적으로라도 보여줬다. 이래 아시라. 자, 그래서 지금부터 들어가셔야 되는 게 뭐냐? 육근이, 아리비설신이 육근이 곧 열애장이고, 지금 전번에 다 들었어요. 그런데 문제는 요 세존이 이런 말씀을 해요. 내가 육근이 바로 이것이 깨달음을 얻은 바로 열반의 장인데 내가 이 말을 참아 못한 것은 너희들이 착각을 할까봐 못했다 하는 얘기가 나오는데 여기 한번 본문으로 들어가 봐요. 원문에 한번 봅시다. 이런 얘기가 나와요. 아난다야 대경으로 말미암아 안이 일어나고 근으로 인하야 현상이 있는 것이 현상과 보는 것이 개선품이 없어서 서로 의지한 갈대와 같으니라. 그러므로 네가 이제 직연의 직연을 세우면 그것이 곧 무명의 근본인 것이고 직연의 견이 없으면 이것이 곧 셈이 없는 참되고 정정한 인간인 것이다. 어찌 여기에 다른 것이 용납되겠느냐. 지금 여기 있는 원문 이대로를 번역을 하셨습니다. 이 말씀은 천만 번 읽어봐도 무슨 뜻인가 몰라요. 자, 지금부터 제가 하나하나 해석해 나가면서 집어줄 테니까 자, 지금부터 잘 사귀십시오. 여기 보면은 무슨 말씀을 했는가만 안 한다야 이랬거든. 자, 봐요. 너는 여기 있습니다. 여기 있고 저 대경은 바깥은 저기 있어요. 그러니까 쉽게 말하면 지는 티끌이니까 바깥에 있고 내가 보는 건 견은 여기 있다 이 말. 자, 저기 있는 사물을 보고 저걸 연꽃이다 하는 아르마리가 마음대로 마음에 쏙 일어나지요. 꽃인 줄 알지요. 꽃인 줄 아는 그 식성이 그게 시기합니다. 의식이 꽃이라는 의식이 제 성품이 있느냐 하면은 자네가 예를 들어서 집에서 고민을 하면 집에 자네 안 사람이 당신 왜 고민을 해요? 이거는 알아도 그 고민의 내용이 어떤 종류인지 몰라요. 옆집에 이쁜이 엄마가 좋아서 고민하는지 내가 언놈 돈 좀 부자 됐는데 친구 부자 된 거 보기만 질투가 나서 괴로운지 아니면은 그 괜히 공연이 흐뭇해서 미소를 지었는데 저 사람은 무엇 때문에 미소를 지었는지 몰라요. 그건 왜 그러냐면 우리 생각은 우리가 알고 깨닫고 하는 이 감성은 눈으로 보고 아는 감성은 귀로 듣는 청성은 몸으로 느끼는 감각은 이러한 각성들은 전부 근본이 없어요. 볼락해도 모양이 없고 냄새도 없고 빛깔도 없고 아무것도 없어요. 맞지? 자, 그러면은 이제 봐요. 이게 얼마나 어려운 말이냐 하면은
부처님이 하신 말씀, 그 진리를 하신 말씀을 한문으로 요 정도라도 적었다는 게 대단히 놀라워요, 나는. 그것도 사한절 시로. 이렇게 돼 있거든. 안 한다야, 대경으로 말미암아 이랬는데, 근저는 유진발지 이러는 게 다 대경으로 말미암아 알미 생기고, 이 말은, 여기 남자를 보니까 남자는 모임보면 노인이다, 이 소리라. 그래, 상대를 보고 뭐다, 이거는 여자다, 이건 누구다, 이건 뭐다, 누구 무슨 보살이다, 요 소리라. 자, 알미 생기고, 이 말을. 알무로 말미암아 알미 일어나고 근으로 인하여 현상이 있는 것이니 근으로 인해서 내 눈이 있으므로 저 상대의 어떤 꽃이나 여자나 생각이 모양이 드러나는 것이니 현상과 보는 것이 제 성품이 없어서 성품이 없다. 봐요. 성품이 어째 없는가 봅시다. 요게 눈이 있고 요게 나무가 한 그루 있습니다. 요게 복판에 뭐가 생기는가 하면 생각이 하나 만들어져요. 상. 무슨 상? 나무면 나무의 상이, 목상이 여기에 드러나죠. 드러납니다. 자, 봐요. 눈도 안에 들어가서 분석을 하면 사대로 흩어지고 근본이 없어요. 네? 이 눈도 여기 떠들어가 쪼개 뿌리면 없다고. 돌도 분해하면 없어요. 돌도 분해하면 뭐가 되느냐 하면 흙으로 돌아가고 불로 돌아가고 물로 돌아가고 그래요. 그래서 돌은 녹으면은 불이 되고 돌이 녹으면은 물이 되고 또 불이 돼요. 탁 쳐만 불이 나요. 썩으면은 제가 흙이 돼버려요. 자, 다 들어가는 게 돌이 없지? 맞나? 응? 응, 알지? 자, 네 앞에 있는 나무도 그렇습니다. 나무도 이거를 짜면은 물이 되고 태우면은 불이 나오고 하면은 재가 돼요. 근본이 없어요. 또 재를 한번 분석해볼까? 재를 분석하면 미진이 되고 미진이 입자가 분하면 입자가 진공으로 돌아가고 없어요. 자, 그런데 한창 요렇게 잔에 손을 쥐니까 따뜻한 것을 따뜻한 감을 느낀 것은 따뜻한 감을 느끼는 감상은 이게 화나랑에는 환상인데 우리들한테는 환각현상이지 실제로 따뜻한 존재가 우리 이 손에서 그냥 내 생각으로 만들어진 것이지 실제 그 생각을 잡으려고 하면 없어요. 네? 믿고 곱고 괴롭고 슬픈 이 마음들이 없단 말입니다. 우리 분명히 나로서는 느끼는데 네? 근본이 없다. 이 세계가 분명히 없어요. 근본이 없는데 우리는 있다 한다. 자, 그러면 요 뭐라고 말했냐? 상이 있는 것이니 현상과 보는 것이 제 성품이 없어서 서로 의지한 데가 없어서 서로 갈 데가 의지한 것 같다 이랬는데 보세요. 사대가 있으므로 눈이 생겼으니 사대를 비워서 눈이 만들어졌고 눈은 있었는데 앞이 없으면 가득한 길인데 앞에 뭐가 있으니 보는 것이 생겼고 눈과 배경이 있으므로 상상이 만들어졌고 상상을 없애자면 눈이 없어지고 보는 게 없어지면 없잖아. 둘 다 없잖아. 눈이 없어도 없고 사물이 없어도 없고 그렇지? 없잖아. 근본이 없잖아. 자, 근본이 없다. 잘 들어와요. 자, 그 다음에 없어요. 그래 이게 갈대가 서로 갈대밭에 한번 가보십시오. 원래 이 갈대라는 말은 시조견 오온계공 하는 말이다. 저 달마조사가 갈대 잎을 하나 타고 창해 바다를 건너가시는 이런 달마조사의 그림을 많이 보셨을 겁니다. 그건 우리말로 풀어 해석하면 이래요. 달마대사가 눈을 딱 이렇게 떴지. 큰 눈으로 마음의 눈으로 깨달음의 세계로 갈 때에 저 열반의 바다로 갈 때에 그 소리를 그 창의 바다에 갈대 하나 싹 그려놓고 그지 할배가 오직 눈방울 하나밖에 없는 새카만 동자도 없고 바로 동전 그건 눈동자 하나밖에 없는 헐은 배치 영감이 탁 뜨고 이래 보는 거 있어. 그 그림을 보고 앞으로 마음으로 이렇게 읽어야 돼. 마음으로 마음의 눈으로 보는 자가 부처님의 해탈의 세계로 갈 때에 열반의 바다로 갈 때에 박수나 쳐줘. 돈이 하나 들리냐. 그래서 요도 그 얘기라.
자, 근데 아주 재밌는 건 뭔 얘기냐? 그 다음 봐요. 이 대목이 바로 저 같은 사람은 해석이 안 됩니다. 그러므로 네가 이제 직연의 질을 세우면 이것이 하도 하는 스님의 문자입니다. 이 말을 이렇게 어렵게 하면 직연의 질을 세운다 뭐 세운다 이거 뭐 세상에가 알 재주가 없지. 자 봐요. 무슨 얘기냐면 이 얘기입니다. 즉 직연 입지 이래 놓으니까 보는 직연에 아는데 견을 세우면은 이 소리인데 이게 뭔 얘기냐 하면 봐요. 직연이라고 하는 건 뭐냐 하면은 뭘 직연이라 그러는가 먼저 직연부터 알아야 돼. 남말 뜻으로 알아면 안 되고 지금 처사 내면의 자기 영험을 통해서 그걸 단어를 만들어가지고 다녀야 돼요. 지금 내가 하는 작업이 뭐냐 바깥에 있는 숱한 부처님 말씀들을 하나하나 우리 영혼의 단어로 만드는데 그 작업을 지금 수십 년 내가 하고 있어. 그런데 어떤 놈들이들은 나보고 이야기꾼이래. 이야기꾼. 저 빌어먹을 놈들이 저 거지같이 지금 돌아다니는 놈들에서 이해도 안 하고 확 밟아 죽일 놈들 미치겠다. 저놈들이 내죽고 나면 생각날 놈들이지. 어디 가서 지가 자기 내면의 영혼의 지견을 잡고 돌아다니겠느냐 이 말이다. 하나 물어볼게. 지금 딸내마 여기 뭐냐? 펜 가는 거를 네가 알고 있지? 요거 없어도 펜이 보이지? 맞나? 응? 맞아요. 이게 없어도 네 마음으로 요런 게 보이지? 이게 지견이야. 아니 내가 여기 우리 말갈량이 우리 오늘 애기 보살이 안경 탁 끼고 복판에 잘랐다고 딱 앉았단 말이야. 아이 돌아서도 알고 집에 가서도 보이고 그건 내가 본 그놈 아는 놈이 다 보여요. 실상이 보여요. 이게 지견이라 일단 지견을 잡았지. 안에서 잡고 계시 우리가 자기 집을 정확하게 찾아 들어가는 것도 지견 때문에 찾아 들어가요. 이래 가다가 한 잔 먹고 이래 신고 가다가 이게 아닌데 하고 이러고 가는 거는 평소에 다니던 자기 길이 머릿속에 입력이 됐으니까 찾아비갈 것 아니라 맞아요. 확실히 지견을 잡으라고 고다야 이제 그 다음 문구가 풀려요. 그 다음 문구가 지견에 뭐랬어? 지견 입지라 이랬거든. 지견 입지라. 우리는 저건 내 마누라다 저건 미운 놈이다 고운 놈이다 좋다 나쁘다 행복하다 불행하다 하면 그 생각 그 놈을 자기인 줄 알아요. 자기인 줄 알아요. 그 놈을 가지고 계속 씹으리고 좋으면은 좋아서 애착과 미련과 연연한 무엇으로 그저 애간장을 태우고 미우면은 그저 사지가 소름이 끼쳐도록 내 옆에 위에 있는 고놈이 자꾸 나를 속을 시켜서 내가 가서 여기 내 밑에 따라다니봐야 저 순간 놈도 고놈을 잡아서 기띠가나 못 때리는 놈 저놈 있어. 내 가는 길을 잡고 깨기로 파는 놈 있다고 고놈. 이 자기 마음에 일어나는 여러 가지 감성 분노라든가 행복한 마음이라든가 그것은 사랑하는 자비라든가 무슨 마음이든지 그 마음을 자기 것으로 아는 사람은 자꾸 알고 그걸 자꾸 자기라고 고집을 하고 그게 연연해서 그걸 그대로 자꾸 굴리는 사람 그 생각을 계속 굴리는 사람 사각하면 먹어봐야지 새파란가 누른가 이건 나 맛은 어떤가 저떤가 하고는 이거는 먹으면 어떻지 언제 어느 날 이쁜이 고수냐고 어디서 사과 먹고 똥 싼 생각도 하고 막 이래가지고 뱅글 사념을 굴리는 거를 그렇게 굴리는 그 마음의 밑바탕을 여기서 그 사념의 밑바탕을 여기 누명이라던가 이래서 제가 지금 요번에 오늘 써본 대목이 바로 그겁니다. 치고 컴퓨터 진역을 쓰겠는데 지금 너를 알라 깨달아라 너무 어렵고 이래서 친제들을 위해서 글을 쓰는데 세상에 누가 뭐라 해도 자기 자신을 알기 위해서는 내 몸에 있는 부속품을 제대로 알아야 돼요. 네? 육근을 제대로 알아야 돼. 코가 어떻고 눈은 어떻고 생리적으로 신경적으로 어떻게 구성이 된 이치를 알으면 자기를 아는 것이 아주 수월해요.
코로서는 냄새 맡는 게야 다 아는 사실이지만 코에 감각이 자꾸 일어나는 현상은 바로 무명현상이다. 다시 말하면 거기는 석방과 오랜 섭에 의해서 거기 꽉질려서 말하자면 그 컴퓨터처럼 입력이 되어 있는 사실, 그 입력은 밑바탕, 그것을 여기서는 무명이라 건다 이 소리라. 네? 그러니까 다시 말하면은 자꾸 생각을 자꾸 가지고 있으면 그건 생각을 자꾸 굴리면은 그거는 무명이다 이 소리입니다. 이 소리가요. 그런데 이 말씀을 해석을 하려고 하면은 굉장히 어렵습니다. 이래놨어요. 뭐라고 했는가 하면 보는 것이 재성품이 없어서 서로 의지한 갈대와 같다. 그러므로 네가 이제 지견에 질을 세우면 그것이 곧 무명의 근본인 것이고, 한길로 선생이나 문호 스님은 줄을 다실 때 뒤에 내가 잠깐 읽어보니까 해석을 이렇게 했습니다. 지견에 질을 세운다는 것은 뭔 얘기냐면은 바로 그 쉽게 말하면은 나는 꽃이다 하면 꽃이라는 생각을 가지고 자꾸 그걸 물고 늘어지면, 에? 거기에 대한 고정관념을 가지면은 이런 걸 갖다 여기서는 무명의 장이라 이랬는데, 실제 무명이라고 하는 자리는 어떤 긴가 지금부터 확실히 잡아줄게. 잘 봐요. 무명이 뭐냐 하면은, 무명이 어떤 자리인가 하면 지금부터 우리는 느낄 수가 있어요. 마음으로 분명히 우리는 무명을 느낄 수가 있어요. 일단은 비유로밖에 유추할 수밖에 없는데, 잠이 한 잔 먹어가지고 왜 이렇게 어리뚱뚱한 게 정신이 흐리멍덩한 청이 있지, 왜? 의식청이 있지. 분명히 있지. 자고 나면 막, 이래 앉았다 보면 왜, 잠인지 꿈인지 모르는 그, 비몽사몽간 가는 게 있지요. 모두 경험하시지? 바로 잠이 올다 가면 왜 맑은 정신하고 수면의 정신하고 둘이 막 섞이면 혼탁한 정신이 뭔가 멍청한 청이 있지 왜? 현재 우리 마음의 청은 어떤 게냐면 요래 대이면은 알고, 씹으면 아약하고 코에는 의식청이 있어요. 우리 마음의 청이 있어요. 이 마음의 청을 여기서는 무명이라고 이래는데, 여기서 말하는 지견이라는 걸 잘 알아야 돼요. 지견은 뭘 지견이라 그러냐 하면은 아프든 좋든 기본 자기 심성이 하나같이 환하게 다 드러나 자기가 알아요. 저 바깥에 노래 소리가 들리고 또 여기 악기 소리가 들리고 내 소리도 동시에 다 들리고 전체로 다 아는 밑바탕 있죠. 그걸 무명이라 해요. 그러니까 그 지견이라는 말은 아는 게 드러난다 이 소리다. 아는 걸 본다로 해석하면 안 되고 알미 드러난다. 예를 들어서 잠을 꾹꾹꾹꾹 잤으면은 현실 주소리 못 듣잖아. 안 드러났지. 응? 안 드러난다고. 아니 마취 주사를 놔가지고 옆에 찢든지 들고 가서 서울 가서 어디 가서 죽은 사람은 안 드러났어. 정신이 깨니까 이 사람은 자기가 어디서 어떻게 된 걸 아잖아. 드러나잖아. 그래서 일단은 여기 우리가 집에 다니면서 걷거나 앉거나 무명이라 하는 것을 확실히 잡고 다녀야 돼요. 무명은 뭐냐 하면 자기 생각을 가지고 계속 그 생각을 굴리면은 생각 밖에서 얼른 생각을 볼 생각은 안 하고 생각을 볼 생각을 해야 되는데 감성, 자기 마음을 볼 생각을 해야 될 텐데 마음 밖에서 자꾸 마음만 보고 있으면 될 터인데 마음 속에서 마음을 가지고 자꾸 돌아가니까 윤회심으로 경전을 보고 윤회심으로 말을 하고 윤회심으로 사물을 보면 천하가 빙글빙글 공각해서요. 자, 그 다음에 한번 봅시다. 보면은 뭐 이런 얘기가 나와요. 근본인 것 이랬습니다. 지견에 질을 세우면 그것이 곧 무명의 근본인 것이고 지견에 견이 없으면 이것이 곧 셈이 없는 참되고 정정한 열반인 것이다. 자, 내가 이 얘기를 얼마나 해야 하는지도 모릅니다. 생각을 해봐 안 그런가. 여기 반가운 친구가 나오는 인사를 서로 하면서 그냥 반갑다는 거는 인간 마음의 장난이거든. 육체와 마음의 장난이라 게임이라. 반갑소, 고맙소, 밉소, 괴롭소, 치고받고 싸우는 건 이거는 마음의 꼭두가치라. 이건 하나의 영화 프로예요, 프로.
프로에 지나지 않아. 그렇지만 나의 마음의 광장, 마음 넘어 있는 큰 무대를 하나 생각해보라. 그게 뭐냐? 우리가 말하는 각성이라는 거야. 네? 그걸 아는 연연한 각성이, 마음이 일어나는 그 밑바탕을 은은히 주시하고 있으면은 그 자리가 바로 열반이다. 그러니까 어떻게 되느냐? 코로 냄새가 들어와서 이게 냄새 나는 거, 냄새가 사물이 들어와서 육근에 와서 근진의 대경에 의해서 싫다 좋다 감성이 향기다 좋다 나쁘다 드러났지. 드러나면 드러난 밑바탕에 그냥 가만히 있으면 앞에야 뭐 허공에 새가 날아든 연기가 날아가도 구름이 있다 없어지든 아무 상관없지요. 구름이나 새나 날아가는 저걸 보고 아이고 더러운 놈 이쁜 놈 아이고 이 향기가 조금만 더 있다 가지 어쩌고 잔소리하면 이게 무명장이 되고, 그 밑바탕에서 그냥 그거 날아가는 구름처럼 허공이 구름을 날아가도 보듯이 그냥 가만히 무심코 있으면은 뭐가 돼? 그 자리가 열애청정 열애장이다 열반장이다. 부처님이 그렇게 밝힌 말인데 내용은 이 소리인데, 사물을 가지고 다시 한번 비유로 설명하면은 허공열애장이 있는데 허공장 안에 뭐가 있어? 우주도 있고 별도 있고 그리고 적게는 새도 날아오고 바람도 날아가고 구름도 날아가고. 그렇지만 그 허공은 항상 새가 날아든 구름이 있든 없든 빛이 있든 없든 태양이 있다고 뭐 하늘이 있던가? 그렇지. 밤에도 하늘이 있지. 깜깜하거나 밝거나 허공은 그대로지. 허공이 뭐 깜깜하고 누렇고 환하고 그런가? 안 그렇지. 빛이 지가 있다 장난하고 뭐 빛이 없으니 지가 어둠이 지어서 놀다 가는 거지. 그렇지. 그 얘기가 한문으로 쓰는 가정에 이렇게 난해합니다. 응? 참 난해합니다. 응? 우리 참내 사랑하는 우리 현지보살이 응? 아무리 한문 공부를 많이 하고 이걸 책을 문자를 문법을 가지고 만 번 뒤집어도 대단히 난해하고 이게 무슨 말인가 제3자가 못 알아들어요. 안 맞다 안 하기만 못해요. 세상 사람 머리만 혼란스럽게 한다 이 소리. 자, 그러면은 다시 한번 해봅시다. 이 얘기는 무슨 얘기냐 하면은 불이법에서 불인문에서 뭔 얘기는 육근이 바로 너의 고통 사막도로 끌고 다니고 육근이 바로 너로 하여금 열반장으로 들어가게 한다. 그러면은 그 육근을 미워할 일도 없고 좋아할 이유도 없잖아. 또 어떻게 보면 미워할 가치는 추호도 없어요. 네? 해탈을 하고 열반이 없다고 해가 열반을 얻으면은 밉고 곱고 좋고 나쁘고 향기고 냄새고 빛깔이고 이걸 전부 모르는 생명이 되거나 기머거리가 되거나 아무것도 없는 컴컴한 공동무지 같은 게 되거나 하면은 싸그리 꺼져라 개되기 때문에 육근이 필요 없는데, 여러분들이 걱정하는 육감의 현상을 가만히 주시하다 보면은 지금 중생의 마음 무명으로 된 좋고 나쁜 두 가지 분별심이 사라지고 나면 청정한 시방열의 장에서 생긴 열의 금빛 나는 몸매 연부 당금으로 된 사대에서 육근이 생기나니 금빛 처음에 육근으로 된 눈을 불안이라고 하며 부처님의 길을 갖다가 한엄열애라 하며 코를 갖다가 지성지열애라 하며 몸 전체를 산에 자제 통왕열애라 하나니 이 몸이 없어지고 육근이 사라져서 영원히 아니 비설지니가 없어지라면 차라리 일찍이 공동모지나 기어들어가거라. 어찌 무감각하고 의식하고 바보 뭉텅구림이라 같은 송장이 어찌 그것이 성불한 몸이겠는가. 성물어 경지에 들어가면 세존이 안하는 머리를 만지는 순간 부처님 몸이 번쩍번쩍 빛나는 연보당근 빛이 되고
꿈에서 나는 광명에 의해서 시방세계가 다 환하기 광명장렬의 장수에 드러나나니 그러므로 장정한 사대가 시방법계를 부족함으로 공황열애장이라 하고 전체를 다하는 열애가 되므로 기성시 열애라고 하는구나. 참 우리는 희망 가지만 하지 생각도 없는 이 천도사 이상한 산중에서 기나오는 이 사람 얘기를 통해서라도 우리는 부처님의 향기를 요 정도라도 의미할 줄 알아. 깨달으면 아무것도 없고 공이요 공이면은 전부 정답이라 분별하지 않고 무심한 데 들어가면 정답이라고 여기 전부 적어놨어. 어떻게 그렇게 될 수가 있습니까? 참으로 열애가 되면 무심하고 무감각하다면 세존처럼 연민과 자비와 감각이 그렇게 신비로울 수가 있는가 말이지. 세존은 여기서 감각으로도 시방 제부로 마음을 달고 세존은 여기 앉아서 자기의 육안이나 기나 코로나 냄새로 전부 시방 법기를 보고 알고 깨닫고 아는 것이 우리 육권을 총 동원해가지고 몰락해도 상상도 못하는 세계를 그냥 통달해버리기 때문에 대원경지라 간다고 우리 조사님. 아가야, 안하게도 거짓말 그지. 내가 먼저 그 얘기했지. 너도 미국 안 가봤지? 설마 뭐 갔다 온 사람이 얘기하는데 없진 않겠지, 안 그래? 그처럼 여기 경에 부처님이 갔다 온 얘기를 하시고 실제 자기는 그렇게 몸에 시연을 해가지고 막 그냥 현장에서 그냥 이 천도사 이 거지 같은 놈이 이래 뭘 못 보이지. 아따 여기 한 줄기 빛이라도 쫙 났으면 오늘 그만 내 오늘 그만 내분 교주가 되는데 보살들이 있는 거 없는 거 나한테 다 들어바치고 오늘 여기 공기가 하늘로 거꾸로 물건나물 5개인데 이게 뭐 못생기고 이러는 게 나한테 절을 하나 언제나 해봐야 서서 뭐 300 해가지고 먹다 끊이는 척. 아니, 아닌 게 아니라 여기 머리 가는 거 뭐 뿅 하고 뭐가 연기가 뽀로롱 올라가고 여 자전거 오줌 다 쌓이고만 저 집에다 안 간다고. 자, 그 다음에 또 봅시다. 참 이게 얼마나 미묘한 부처님 말씀인가. 네? 보자. 그렇지. 자, 그때 세종께서 이 뜻을 아이가 이쯤 안 넘었나 맞나? 안 한다야 대경 맞네. 이쯤 넘어네. 예, 요 봐요. 그때 세종께서 이 뜻을 거듭펴보자. 개송으로 말씀하시되 이 부처님은 법문하실 때에 그 법문을 요약해서 간단 명료하게 시적으로 이 얽으신 얘기를 개송이라고 합니다. 시라 이게 시입니다. 일종의 4음절 시를 이렇게 지시는데 뭐라 했는가 하면 이시 세존이 욕 중성 차이하서 이때 세종께서 그 뜻을 거듭 밝히시기 위해서 뭐 시를 짓고 싶어서 뭐 글자랑하고 싶어서는 아닙니다. 무슨 시인이라서 무슨 문학 대가라서 말이야 문학 박사라고 그런 허세는 안 돼요. 안 들어요. 또 아들 들고 장난하는 얘기지 안 돼. 왜 어떤 저것들이 눈을 뜨고 귀가 좀 터졌다 하고 세존의 항상 관심이 있다면은 그저 우리 눈깔이 좀 크게 뜨고 말이야. 에이 그러면 그 뭐 기머거리처럼 이게 막힌 길을 왜 뜬 간에 보면 나무 길이라도 갖다 부처님 길이라도 갖다 이식 수술해 주려고 그래 해서는 어른이에요. 진선유이공 연생고여한 무기무기멸불신여공하 이런 개성은 자주 좀 외워. 네? 다니면서 한번 뭔가 우울하고 기분이 울적하고 삶이 뭔지 괴롭고 뭔지 마음에 뭔지 인간도 안 되고 돈도 안 되고 무엇도 나를 행복하게 해줄 수 없을 때는
참 이런 말씀 뜻은 뭔지 모르지만 한 번쯤 외워보라. 진성유이공. 뭔진 모르지만 진성유이공 연생고유한 무이무이멸불지여공하. 한번 해봐. 신나죠? 네? 새벽에 일어나서 법성언유이상 대각사 가면 경호 스님 1번지가 바로 제법불례저 그러면 보살들이 좋아가지고 치마 보살들이 막 따라가면서 신났다 이렇게 너랑 지스님들만 모여서 이 앉아서 말이 된다. 사람을 좌우지간 미치게 해도 이렇게 불금이 미치게 하는 제대로 복되면 되지 제대로. 이게 얼마나 좋냐. 이 무슨 소린지 몰라도 좋은 기라. 진성유이공 이런 말은 이렇게 해석해야 돼. 쉽게 해석해. 모든 모든 물질 있잖아. 눈에 보이는 거. 모든 눈에 보이는 이 모든 존재는 그 근본이 전부 비다고가 뭐냐? 공이라. 응? 진성유이공 모든 모양 따리는 그 성품이 공이로다. 그런데 공인데 공이라 하면 축구 볼면은 죽은 텅텅 빈 공일까봐 안 되지. 이 공에는 사랑, 평화, 자유, 행복이 아이고 가득하다. 아이 뭐라고 꽉 찼다가만 또 멋이. 아이고 속 터지네. 막 표현할 수는 없고 막 미치겠는데. 근데 겁나요. 내 공이라 할락해도. 공이라 하면 이 사람아 자네 혼자 텅 빈 안방 지키고 있을 때 왜 그 쓸쓸하고 처량하고 눈물겨운 그런 아이고 텅 빈 자기 아줌의 가슴속 같은 거 그런 거 껴. 응? 우리 찌끄만 컴컴한 해조각 같은 그런 구멍, 수채구멍 같은 거 생각할까 걱정이 돼. 아니야. 하는 빛으로 꽉 차있고 하는 보석으로 그저 다이아 보석. 아 이건 뭐 현대백화점에 어떤 여자가 뭐 다이아고 제법 많이 붙여놨대. 그게 밑이 얼마나 좋을기라. 그런데 사실은 도벽던성 가진 사람은 내가 심리를 잘합니다. 그 물건에 가치 있는 게 아니고 그 훔치러 갈 때 그 아슬아슬한 서릴이 있어. 그 서릴이 그 미치게 좋습니다. 한번 훔치보라고 도대체. 나와 같이 한번 해볼까? 그 서릴이 말이야. 아니 그래도 그게 희한하지. 이래 슬금슬금 지도 보고 어디 보고 이래 하면서 그 어떤 쾌감을 느끼는 그거. 그걸 도백은. 그런데 그런 사람은 요래 엑스레이 탁 찍으면 심장이 우측으로 약간 살짝 삐 떨어져가 있어. 보통 좌측으로 우린 다 많이 와 있었는데 도백던성 가진 사람은 이렇게 살짝 이렇게 우측으로 많이 이렇게 기울어져 있어요. 아가 어른한테 막 대드는 간이 심장보다 약간 우러가 있고 실제로 그래요. 그래 오장육부를 제 위치에 갖다 놔야 돼. 그래 내가 이제 인간 무슨 인성교육 어쩌고 하지 말고 이제 오장육부 뜯어가야 다시 재생품이랑 다시 기계공장에 넣어가지고 다시 갖다 제자리 원상에 갖다 맞춰놔야 된다. 술 잔뜩 쳐먹어봐 간이 띵띵 먹어가지고 이만씩 올라가면 제비로 뭐가 없어가 막 과음지는 거지. 저 술 먹으면 간이 붙나 안 붙나 하려고 그러거든요. 소해간 있지요. 소해간을 갖다 소주에다 담가보라고. 들어가면 찔리 간이 뚫어 날려서 이만해지. 한번 해보라고. 그래 감기 붙나 간이 밖으로 나온다. 기기분 밖으로 끼 나오지 뭐. 이게 진성유이공 하는 얘기는 보면 쉽게 알아. 이 문자를 해석하려면 골치 아파한데. 모든 존재는 근본이 진공으로 돼 있어. 그 왜 진짜 썼느냐? 사랑, 평화, 자유, 행복이 꽉 찼기 때문에. 에? 뭐 잘못하면 말이야. 이 불법은 맨땅 텅비고 공하고 아무것도 없는 얘기를 한 게 아이고 싱거워서 막대가리 위에 살아있을 거지. 아들한테 잡다면 그 거무주에 빠지게 해요. 아니다 이거 아니다. 그런 공이 아니라 연생오여한 이거 뭐냐면 인연으로 생기는 것은 전부 환상이라 보라고. 땅 친게 소리가 나는데 소리가 어디 있어? 네? 있기는 있었지 분명히 감각으로는 있었는데 요래 찝은게 아야 하는데 아야 하는 놈 찾아보면 없거든.
냄새는 있어야 돼. 냄새 본 놈이 있어? 어떻게 냄새가 어떤지 느끼기. 이게 인연으로 생기는 거. 네? 인연으로 생긴 거. 그러니까 이 불법이라고 하는 이거는 인연도 자연도 우연도 아니요 아닌 것도 아니로 돼. 그 모든 인연으로 생기는 것은 전부 이것은 환상이다. 환이라는 말을 지금부터 알아야 됩니다. 요 환자가 무슨 의미의 환자인가 하면요, 여기 벌거지가 오물오물 기갈 유자라, 유자지. 오물오물 유자. 이게 벌거지가 이래 보면, 벌거지 기갈 때 보면 몸이 왜 오물오물다 이래 하죠. 네? 그 윤동작용이라 하지. 오물오물하다. 즉, 아물아물하다 이 소리인데, 아물아물하다, 가물가물하다 이 소리. 아지랑이처럼 뭐가 아물아물하다 이 소리다. 네? 그 아물아물한 것이, 이게 걸거리. 아물아물한 것이 뭔지 모르게 자꾸 거기에 자기 환각에 거기에 자꾸 빠져들어가, 신체에. 이 환각을 돕기 위해서 나온 우리 음식물이 참 많습니다. 술이 첫째 덕이고 담배가 기거든. 담배 먹으니까 이상한 어떤 나름대로의 그 좀 해신차라 그거든. 그렇지. 술은 뭐냐면 뭔지 현재 심각하자고 뭐가 좀 망각이 되거든. 현재 자기 먹은 마음이. 지금 현재 먹은 다른 어떤 분노라든가 이런 마음이 다른 무엇으로 변형을 일하여. 이것처럼 전부 이런 것은 인연으로 생기는 것은 전부 이건 환상이다. 환상과 같다 이랬는데 바로 환상이다. 응? 그 다음에 무기멸이라. 자, 지금 무의를 자꾸 말로만 무의하지 말고, 무의란 말은 우리 국어로는 어떻게 하자는 의도적인 행위가 의식이 없는 것, 의도적인 행위나 의식이 없는 것을 무의라고 합니다. 의도적으로 하는 게 아닙니다. 그냥 글자 그대로 이건 자연하고도 틀려요. 무의는. 자연과 무의는, 자연은 스스로 존재하는 겁니다. 스스로 그렇게 본래 있으면 하늘처럼 저절로 그에 있는 거. 자기 스스로 그렇게 되는 거. 이건 자연이라 그러지만, 지금 여기서 무의라는 말은 자연도 우연도 인연도 아닌 것, 자연도 인연도 우연도 즉 화합도 아닌 것, 이걸 무의라 해요. 그러니까 뭘 어떻게 하자는 게 없는데, 이걸 그냥 무의를 말로만 알고 다니지 마시고, 내 내면에 우리 의식이, 우리 본디 고향이 무의로 되어 있기 때문에 그 자리를 다시 한번 찾아보자고. 지금 저기 소리가 악기 소리하고 사람 과음 소리하고 아주 이상한, 네? 배움 소리가, 배음 소리가 나잖아. 이 소리하고 내 얘기 소리하고 자기가 또 전체로 느끼는 거하고 가만히 봐. 그런데 그건 이전에 뭔지 신령한 자기 영성이 분명히 있는 걸 느끼잖아. 그 자리는 봐요. 내가 과음을 꽥 찔렀다고 해서 나의 영혼이 딴 데 가거나, 숨을 안 쉰다고 해서 나의 영혼이 딴 데 가서 없어지거나, 에? 내가 그 뒤에 보살님 뒤에 살살 따라왔는데 본인은 아무것도 몰랐단 말입니다. 에? 보살은 몰랐거나 말았거나 나는 따라왔단 말이야. 모르면은 모르는 것도 자기한테는 안다고, 몰랐다는 거 알고 계신다고. 그렇죠? 모르는 거는 모르는 대로 분명히 드러나요. 우리 마음에, 우리 각성이라는 본질에. 그거는 전혀 변질이 안 돼요. 기억은 잊었다가 다시 생각났다 해요. 우리 의식은 잊어먹었다가 다시 생각할 수 있는데, 우리 상상은 금방 여기 있다가 금방 없어질 수 있는데, 우리 행위는 가만히 있을 수도 있고 쫓아갈 수도 있는데, 영원히 안 없어지는 게 뭐냐? 그러한 전체 유의, 말하자면 모든 행위나 산염을 전지전능하게 다 아는 우리 밑바탕의 요각성은 조금도 무엇을 하자고 하질 않아요. 네? 허공이 비유를 하면은 내가 개집을 짓든 먼 집을 짓든 허공이 요래지라 저래지라 간섭 안 하는 거. 네? 그런데 자기 내면의 무의를 잡고 다니셔야 무의자지. 아이고 무의행이다 계속 그만 이것도 저것도 할 것도 안 하고 그만 옆에 누가 물어도 대답도 안 해주고 그만 무건하는 스님들한테 길이 뒤로 가면 뭐 서울로 가요 모르면은 가고 말거든. 자, 나는 무건을 불신한 지가 옛날입니다. 안 믿어요 무건은.
이 입을 갖다 꾸며가지고 딱 붙들어 매오면은 이 내면에서 머릿속에서 가슴에서 시끄러는 소리가요 밤낮으로 시끄러워요. 자기가 지적거리고 하루만 말해놓으라고 미쳐에 속이 터졌어. 내후간에 싸울 때 가장 무서운 폭력이 뭔 줄 압니까? 말하지 말아봐요. 그러면 영남영만 밑을 안 가면 막 히터 디비전 끼고 굶주릴 겁니다. 말하는 건 피나다가 봐. 거짓말 얘기하고 있네. 그래서 나처럼 말을 하거나 안 하거나 상관없어. 침묵하거나 시부리거나 뭐가 있거나 없거나 알거나 모르거나 영명한 나의 영혼은 만날 그날이 그날인데 그러니까 상이라. 또 그 자리는 좋고 나쁜 걸 여였어. 그러니까 낙이라. 응? 그 자리는 항상 자기 영혼 근본이라. 그러니까 알아. 거기는 항상 정이라. 부정하고 깨끗하고 청탁을 여인 지가 옛날이라. 아니 방이 더럽든지 더럽다 하면 아이고 지저분해 시끄러질게 아마 깨끗하면 딱 깨끗하다. 내 육체 시각의 감각에 맞춘 장난이지 그걸 아는 놈하고 무슨 상관이 있느냐 이 말이야. 내면에서 전체로 아는 그 신비로운 그자하고 무슨 상관이 있느냐 이 말이야. 이제 무의를 확실히 잡았거든. 조금이라도 뒤통했거든. 그 무의를 항상 붙들고 다녀야 됩니다. 이렇게 걸어가면서도 이렇게 뭐 안에 자기 걷는 자신을 가만히 그냥 전체를 느끼고 있으면 거기 느끼는 자는 바로 무의자라. 이건 딴 게 아니라 그거 나와요. 이제 내 말이 아니라요. 이거 봐요. 함이 여기는 이래 해석했습니다. 창성품에는 유의법이 없나니 인연으로 생기는 건 흑개비와 같으니라. 함이 없는 것은 기멸함이 없나니 진실함이 아닌 것은 공화와 같나니라. 그래, 이거는 문자를 번역을 하면 이렇게 말씀을 합니다. 글자를 번역하면 이렇고, 번역은 천만 년 외우고 다니도 아무 이익이 없어요. 이익이 없습니다. 어떤 사람들이 저를 좀 만나고 갈 때에 자꾸 묻는데요. 저 양반은 어떻게 공부하면 저렇게 아느냐 묻는다고 그래요. 지금 내가 말하는 건요, 아는 거하고는 상관도 없는 거예요. 맞아요. 그건 인정한 지가 옛날이지. 처음에 딱 만나본 게 이 자석은 이건 뭐가 좀 번지수가 다른 거 알았지? 돌았다면 360도로 돌았을 끼고. 설쳤다 하면 모르긴 몰라도 아이가 저만치 아직 하늘 높은 꼭대기까지 설쳤을 게. 이 사람이 이게요, 뭐가 제일 소중한가 하면은, 제일 중요한 게 뭐냐, 내가 경험에 의하면은, 자기가 아는 상식, 고정관념이라는 보따리를 저 집어 던져야 되는데, 그게 잘 안 돼요. 아니, 혼자 앉았을 때는 자기가 뭐 아는 것 같은 게 있어? 아마 박사한테도 물어봐도 내가 대학을 나오고 박사한테 아는 게 뭐냐 물었을 때는 캄캄할 거야. 선생님도 안 가지라. 아들 같이 찍은 뭐 자기가 자기를 보면 아무것도 아는 게 없지. 그런데 어떤 사람은 나보고 뭐가 환하게 다 알고 앉았다고 이래요. 뭐를 알고 앉았어 알고. 알고 앉았다면 한 가지는 있지. 말똥하게 깨어있어. 꾸벅꾸벅 안 절고. 꾸벅꾸벅 좋아도 괜찮아요. 이건 필요한 놈, 넌 잡아줘. 그럼 난 멀리 본다 하고 가만히 작은 놈 보고 있어, 그냥. 아이고, 지가 뭔 짓을 하든지. 보고 있는 기라. 허리 멍텅하면, 멍텅한데 흙탕물에 들어가 모욕하면 어때? 그것도 괜찮대, 뭐. 아이고, 말하고, 사막에 본 게, 고리라든가, 하마 같은 거, 코끼리 같은 거, 막 돼지 이런 거 본 게 징글 같은 거 막 둥들대. 그러면 어때, 저러면 어때? 근데 나는 정신이 왜 탁하나 어쩌나 가고 자꾸 그가 심의하니까 문명이라. 그거 밖에 저 짝에 넘어가서 가만히 그 자체를 즐기면은 뭐라. 그 즐기는 그 밑바탕은 열애장이라. 이게 뭐 돌을 닦고 자시고 할 것도 아무것도 없는 데서 이상하게 뭐 닦아야 되고 뭐 이상한 얘기가 자꾸 나와요. 이거 뭐라고. 닦을 게 없다는 얘기라, 들러는. 봐요. 망을 말하여서 진을 나타낸다면 망과 진 두 가지 같은 망이니 진도 아니요 진 아닌도 아닌데 어떻게 능경과 소경이 있어요? 그런가? 맞나? 맞나? 망을 진이라 한
여기 망을 말하여서 진을 나타낸다면 망과 진 두 가지가 같은 망이니 진도 아니요 진 아님도 아닌데 어떻게 능견과 소견이 있어요. 저 현지보살 책에 보면은 능자는 우리말로 조사를 거야 돼. 조사. 응? 조사로 이제 능견가는 거 소견가는 얘기 이게 소견. 하여간 이게 한문에서 불교에서 제일 골치 아픈 게 이기나 능견 소견. 이거는 능견가는 거는 주시하는 자. 객관 말하면은 주관. 이건 객관 이 소리라. 객관. 저 소견이란 말은 객관이라. 봐야 되는 것과 보는 자와 이 소리라. 네? 능히 보는 자 이 말도 돼요. 그 능이라는 말을 넣으면 또 정신이 아찔해버려요. 아득해져요. 보는 자와 볼 대상. 이 능견이라는 말을 여기도 계속 그냥 능견, 소견 계속 그래 써놔요. 이거 우리말로 얼른 바꿔야 돼요. 순수한 우리말로. 능견 이러려면 보는 자와 소견, 볼 바, 볼 대상. 자, 봅시다. 이 부처님이 가장 고민하신 대목이 이 대목이랍니다. 천상의 서울을 못 본 사람한테는 서울이 어떻게 생겼다고 말을 하려고 하면 야 있잖아. 우리 왜 저 자갈치 시장에 가면 그 사람 각자 법칙을 하죠. 야 그래 맞아요. 그처럼 서울 그 명동에 간 게 서울이 사람이 바글바글 하더라. 서울 명동이 설마 자갈치 시장에 바글바글 한 놈하고 서울 시장에 있는 바글바글 한 놈은 사람도 종자도 던질 끼고 그하고는 판약이 진실은 아니지. 네? 맞아요. 그렇지만은 허망한 이짝 부산 비유라도 해야지 짝 얘기를 간접적으로 전할 수 있잖아. 이게 그 얘기라. 자, 이게 시상에 깨닫지도 못한 사람한테 깨달음이 있는지 없는지도 모르는 사람한테 본디 우리 마음에 깨달음이 없는데 가만 밤중에 자빠자고 있는 놈한테 야야 그래 꿈속에서 네 꿈만 꾸고 있을 거야. 꿈에 보면은 빛이 태양도 보이지 맞다. 깨고 나면 대낮에 저렇게 태양이 있다. 환상적이다. 그렇게 얘기를 해보면은 그 얘기를 이렇게 해놨어. 망을 말하여 진을 나타내니 허망한 얘기로서 비유로서 참된 그 진실을 얘기하니 그 진실한 얘기 자체도 허망이다. 맞지? 지금 내가 요걸 탈피하려고 무단히 노력한 게 지금 아까 내가 무의 설명한 게 무의자 이래거든. 안에서 내면에서 아무 할 볼 일 없는 자기 각성만 의식하고 있으면 무의자가 되는데 네? 그렇잖아. 아니 밥이 먹고 싶으면 밥 먹어줬고 자고 싶으면 자줬어. 네? 앉고 싶으면 앉아줬고 뛰고 싶으면 뛰어줬고 생각하고 울고 싶으면 울어줬어. 아니 무슨 놈의 도인은 눈물도 콧물도 없고 뭐가 아픈 것도 먹을 것도 없고 또 뭐 그래 또 이상한 도인 다 있네. 그런 도인은 본 역사가 없거든. 단 먹긴 먹되 차원이 다른 게 있어. 그게 뭐라? 저짝 넘어가서 국회권으로 남아있어. 능견자로 남아있어. 보는 자로 남아있어. 앞에 마음이나 사물이나 삼남한상이나 객관, 쉽게 말하면 주관과 객관이야. 네? 그래서 저기 보면은 절에 이런 데 가면 여기 상강사도 가면 지관전 이래서 수도파는 집 이래놨다. 지관이란 말은 수도한다 이 말인데 보면은 수도판다 이 소리라. 분노를 보면 분노가 쏙 퍼져요. 네? 이걸 보는데 보는 눈가를 다시 안에서 안 봐. 이건 또 안 보이고 눈가에도 안 보여요. 한참 빙빙 돌지. 돌아도 한번 해봐. 그 얘기가 여기 기통차게 어렵게 나와요. 이래 나와요. 망을 말하여 진을 나타낸다면 망과 진 두 가지가 같은 허망이니. 그렇잖아. 서울 얘기를 하긴 했는데 서울이 진실인데 진실을 얘기했는데 진실한 서울도 아니고 그것도 아닌 것도 아니고 뭐 희한해져 버려. yar랑무져져 버리는 게 우리 불교 얘기가 그래. 우리 말하는 게 그래. 진실한 내면을 얘기를 하니 이놈은 내면을 깨달아야 되는데
아니 물이 찬지 더운지는 세상 없어도 먹어봐야 되잖아. 그래 그랬잖아. 냉온자지 여인음수 냉온자지라. 물을 잡사봐야 찬지 더운지 미지근한지 뭐 뜨뜻한지 알지. 네? 진도 아닌 건 아니요 보면 진도 아니요 진 아님도 아니니. 서울 진실에 있는 걸 참말로 얘기 때문에 진 아닌 것도 아니잖아. 어떻게 능경과 소견이 있으려. 우리는 능경과 소견이 있는 자가 되죠. 우리는 보면 보는 자 속에 기도가요. 보는 자 밖에 있으면 능경자가 되는데 돼요? 알았어 무슨 소린가? 아프면은 아픈가 하고 아픈 놈을 가만히 보고 있으면 능경자가 됐지. 이 아픈 놈이 또 있지? 에? 또 있지? 그건 소견이야. 에? 봐. 그 눈은 능견자고 요거는 요 보이지? 요 보이는 소견이다. 그 눈은 여기 있으니까 능견이 되고 내가 이렇게 여기 보이지? 요건 소견이다. 안에 내면에서 그렇게 하고 있으란 말이야. 생각을 물건 모두 타라고. 마음을 물건 모두 타라고. 이것이 능견과 소견이다. 능견과 소견이 돼야 되는데 그게 안 되고 말로만 자꾸 시끄러니까 뭐가 돼? 허망을 말해서 진을 말하니 진도 허망도 모두 아니요. 이리 되고 말아요. 조금 제피야. 아이 저놈의 자석들이 시끄럽게 가지고 내 지금 산통 장사 다 깨진다. 집어라지 제일 아니까. 그래도 뭐가 조금 와닿습니까? 워낙 힘줘서 이렇게 막 이 부처님 말씀은 거의 절대적으로 문자로는 해석을 할 수가 없습니다. 강백님들이 유명한 강백님들이 많이 계시요. 우리 집에도 편지 한 장이 날라왔는데 화음악 연구에 소장하시는 정각스님인가 각성스님 원조대 원조 이름 참 좋더라고. 두루 비추는 거는 각성이거든. 그건 알고 하신 이름이다. 두루 비추는 건 각성밖에 없거든. 각성스님이 나보고 화음악 이걸 공부를 하셔가지고 법사로 나가시오 하고 날라왔더라고. 내가 말이나 글로 들어서 알 수 있는 그런 사연의 우리 종교 같으면은 내가 불교대학도 가고 정교대학을 갔을 겁니다. 내가 아는 진리는 그거와는 상관도 없어요. 허공은 저거는 분명히 허공은 글로 쓰면 우주를 매야도 허공에 대한 설명을 못해요. 그렇지만 허공은 안 맞다는 허공을 저걸 실제로 허공이 안 된 사람 허공을 안 본 사람 허공을 몰라요. 우주 밖에 가서 시간과 공간 밖에 가서 그 시공 초월한 의식체계 초창원 세계 열반한 하늘을 보지 않고는 세상 없어도 이 우주가 어떻게 생긴 세먼세를 몰라요. 나는 19살 때 분명히 우주를 봤어요. 김용희가 그 얘기를 또 하더라고. 그것도 기지개 아팠던가 봐. 나와 똑같은 병을 아팠어. 그 머리 바빴다고 한복 입고 다니고 그 중의를 착각하지 말아요. 중학은 아주 그리 머리. 하여간 우주 밖에서 우주를 보고 난 다음에 열반을 하늘을 보고 난 다음에 열반을 바다를 보고 난 다음에 바다 설명을 해야 되는 것이고 법문을 해야 되는 것이지. 만약의 경우에 조금만 영험도 없이 그냥 문자로 해석을 하면은 한년 넘은 놈이 기대가도 한참 잘 가다가 또 가다가 그래 그 법문 글쓰면 이래 보면 여기 하면 참여기도 그래. 보면 한참 잘 나가요. 그때는 나가다 보면 엉뚱한 소리가 나 툭 치더라고. 무슨 자성성불 한참 잘 가다가 또 뭐 자성성불이 나오고 그럼 한 자성 때문에 지옥과 천당을 100년 돌아다니는데 자성 얘기 또 기대로더라고. 딴 말은 또 좋아요. 그래서 언각경에 나와요. 뱅글뱅글 도는 윤회심으로 경전을 번역하거나 윤회심으로 법문을 하거나 윤회심으로 돌을 닦으면 만날 고치 먹고 맨맨 담배 먹고 맨맨 그 소리가 얼마나 재밌는지 몰라. 담배 먹고 맨맨 그래 퐁당 돌을 던지라 누나 몰래 돌을 던지라. 나 그 소리가 얼마나 좋은지 몰라요. 퐁당 돌을 던지라. 던지래. 너도 나도 몰래 던지라. 누나 몰래. 누나랑 함께 지어
저 집에 누님을 갖다 아는데 그 소리 아니라 누나 몰래 누구나 몰래 너도 나도 몰래 돌을 던져라 무지를 던져라 그 우리 무의식을 집어 던져라 캄캄한 무명의 씨앗을 던져버리라 거기다가 열반을 받아야가 퐁당퐁당 뜯어라 해탈식이라 감정을 열반 바다에 가서 해탈식이면 뭐가 되겠어 감정이 뭐다 그러면 모르게 몰라 천사가 된다면 그야말로 천상의 희우 동자가 될 것이고 네? 분노가 희우 기쁨으로 변했을 거 아닙니까 참 이런 말씀들이 국민학교 교과서 나오는 거 거기에는 누나가 빨리 하는 걸 보고 가서 깜짝 놀래주려고 하는 얘기도 돼 있는데 그거 역시 본 뜻은 안에 우리 진리를 아는 분들이 하는 얘기라 그러니까 나처럼 뭐가 좀 대가리가 이상한 사람은 진리의 말로 던지는데 자네는 뭐 한잔 먹었던 분들이면 만날 저 집에 누님한테 돌 던지 깜짝 놀래키 주는 장난으로 얘기해요 맞지? 내가 그 비유를 하려고 그랬어요 그건 상관없고 누나한테 뭐든 상관없으면 봅시다 자 오늘 이 대목에서 누가 확실히 다 알아야 되겠지만 우리 제발 우리 양기고살은 능경과 소견에 대해서 이 말을 좀 더 아름답고 고운 다른 말 단어를 좀 찾아가지고 본쳐놔요 능견은 쉽게 말하면 주관인데 주관은 뭐냐면 안에서 자기 마음을 보는 자가 있잖아 그건 능견이라 소견은 뭐냐면 앞에 봐야 될 대상이 있잖아 놈이든 뭐가 있잖아 낮이다 밤이다 뭐 봐야 될 거야 좋다 나쁘다 봐야 될 거다 이라 안다 모른다 보이잖아 그 뭐 아는 걸 본다 한 게 또 정신 빙 돌지. 아니 그러면 아는 것도 이 물건이지 뭘 그래. 안에서 보면 아는 걸 알잖아. 모르면 아는 것도만 아는 걸로 끝내야 되지 왜? 난 그 문제 본 사람은 그딱 하거든. 본 사람은 그딱 하는 문제. 봤으면 봤지 안 봤으면 안 봤지 왜 그 본 사람은 그딱 하는 걸 왜 알아? 네? 아니 잠은 아무것도 모른다면 아따 잘 자고났다. 아이고 어젯밤에 밤새서 잠도 자서 왜 못 자서 악몽꾼이라고 하거든. 아니 잠깐 자서는 아무것도 모르지 왜 악몽꾼 건 왜 알아요? 네? 우리 원래 정신 차려야 돼요. 이 악몽에서 깨나야 됩니다. 중간이란 성질이 없나니 이름으로 교로와 같으니라 매정과 푸름이 같은 소인이며 성과 분도가 두 길이 없나니라. 여기 나와요 이제. 자 이게 중간이라는 게 없다. 자 보세요. 지금 탁 신게 소리가 나왔는데 이 밑에 있는 위짝에 있는 흡판을 때리기 흡판도 이게 보냐면 근본은 없어요. 손도 근본은 없어요. 쉽게 소리가 나는 소리도 근본은 없어요. 없는 것이 어떤 행위로 빚어지면은 어디가 나왔는데 어딜 중간이라 그럴기라. 소리가 쳐서 여서 나서 이렇게 중간에서 났다 그럴기요. 여서 나서 이렇게 여서 났다 그럴기요. 여서 났다 그럴기요. 어디를 중간이라 그럴기요. 내가 이 중도론자들을 많이 봅니다. 원효 스님이 중도론자요. 중용의 유교의 중도론을 가지고 모두 도로의 기본으로 삼더라고. 모두 중도설에 보면은 내가 가장 안타까운 사실이 뭐냐면 중도를 참으로 모르면서 중도론을 이렇게 얘기를 해요. 이쪽도 저쪽도 치우치지 말아라. 계를 지킨다 계를 안 지킨다 여기 빠지지 말아라. 너무 계에도 치중하지 말고 그냥 안 지킨 데도 치중하지 말아라. 그걸 중도라는 기라. 그건 바보 멍텅구리 중도라. 그거는 자기 변명에 넘어서 술을 잡수면서도 곡차락하는 얘기와 똑같아요. 곡차를 잡수든지 한날을 우리 그 캄캄한 밤에 혼자 산성에 있다니까 그 아버지 스승인지 알기로 산성 가면 어떤가. 요새 뭐 온갖 집도 요새 먹을 게 많이 다 있는데 그래도 안 오네. 생각을 해봐. 캄캄한 밤에 어떤 양반이 스님이 한번 찾아와서 길을 제대로 못 찾아. 들어올 게 그만 완전히 술도 가라 술도 가. 네? 술도 가라. 나 지하다방 안 가봤는데 지하다방이 하나 끼우는 것더라고. 그래 들어오더니 뭐 이래 보더니 스님이 술을 다 잡사. 술 취한 스님도 다 보겠네 이랬더니 다 당신은 불법도 모른다고 말이야. 네? 불법도 뭐 중도를 가는 사람은 술이라 뭐다 하는 개념이 없어요. 술이나 마라 하는 개념이 없다면은 다리가 이쪽 저쪽 걸레벌떡 오다 잡아지고 엎어지고 지랄을 발광을 안 하면 내가 안 맞다 나 지금 그랬더니 이거 치다 보더라고.
이상의 생각을 해봐. 복차락하든지 뭐락하든지 먹으면 취하는데 무슨 얘기가 그리 많아요. 네? 성철 스님 살아계실 때 노마 교황청 교양만 우리나라에 도사는 사람 다 모다 놓고 지약 한번 잡숴보라 해봐. 세존을 제하고는 다 죽어요. 세존은 지약이 여기에 들어가도 전부 감로로 변형을 일하여. 여기 보면은 화학 조미료 같은 공양이 있어 입에. 네? 입안에 여기 들어갈 때 벌써 입술이나 뭐나 입이 무량제불 모든 독을 갖다 이미 감로로 변형을 이루는 그런 공법을 세세선생 썼기 때문에 입에만 들어가면은 독이 전부 감로로 그야말로 묘약으로 바뀌어요. 그렇지만 일반 법무가 뭐 조금 이식이 높은 차원에 갔다고 해서 물리의 원칙에서 법공에서 벗어나지를 못해서 아공은 먹을 수도 있어. 자기가 영혼을 무시하기 때문에 막 먹을 수가 있어. 아공은 됐지만 법공이 안 돼서 먹으면 죽을 뿐이야. 법공이 된 보살, 팔찌보살 가야 먹어도 안 죽어요. 안 죽는 건 보살하고 독약을 먹으면은 막 신비로운 그냥 막 보석을 막 입으로 막 내놔요. 그 에너지는. 그러니 얼마나 이게 우리가 중도에 대해서 잘 공부를 해야 되냐. 중도란 어떤 긴가 한번 봐요. 중도. 중도라고 하는 것은 우리가 말하는 이 중도라는 것은 이쪽과 이쪽을 저쪽을 다 버린 것이 보판을 갖다 취한 게 중도도 아니요. 네? 이거 삼박자 쉽게 말하면 여기에 삼박자를 갖다가 전체로 뭉치가지고 다니는 이런 원효 사상주의자. 이 원효 사상에 심취한 이상한 환자들이 있어. 네? 여기 어디 보면은 원효 사상이라서 자기가 원효방이라고 하는 사람들, 저 집에 가면 원효방이라고 써놨대. 그래 왜 원효냐고 물었더니 원효가 대성행을 했다 이거. 대성행이 뭐 어떤 게냐 물었거든. 어떤 것이 대성행이냐. 대성행자는 어디도 안 걸린다 이라. 그럼 어떻게 안 걸리는데 물었거든. 세상에 그저 어디든지 들어가서 술 먹는 데는 먹고 자는 데 가면 자고 그와 더불어 그러면서 마침내 그들로 하여금 어떤 좋은 사상으로 자기 사상으로 이념들을 끌고 들어온다. 이런 논리로서 자기 변명을 하더라. 무해라는 말은 무해, 걸리지 않는다 하는 그 무해라는 말은 우리 영적으로는 좋다 나쁘다 감성 속에 안 들어간 그자는 무해자입니다. 화가 나면 화 속에 벌써 나의 본질이 들어갔어요. 사실은 기뻐하면 기쁨 속에 나의 본질이 들어가 있어요. 들어가 있으나 거기에 있는 화나 기쁨이나 슬픔과 기쁨, 좋고 나쁜 이 두 가지 개념 속에서 자기라는 아상, 사상이 없어요. 사상. 첫째는 자기 영혼이라는 게 없고 자기 꼴이 없어요. 자기 꼴을 안 내요. 그냥 또 인상, 자기 어떤 여러 물을 끌어가 이렇게 뭐 만들질 않아요. 또 어떻게 자기 채를 세워서 물을 이념을 주고 뭐 이렇게 내뱉질 않아요. 그러니 물과 같은 이치, 우리가 흙이나 돌과 같은 이치라. 그러니까 무해자라고 하는 것은 진정한 의미의 무해자는 술 먹는 데 가서 술을 먹느냐 안 먹느냐 이 차원 가지고 무해론으로 따지지 말고 술을 보면은 술을 그거를 먹을 수 있는 사람이 무해자가 아니고 술이 입에 들어갔다고 하면은 그 술이 그 사람 의식을 혼침하게 할 수가 없어요. 여자를 가깝게 했다면은 여자 속에 들어가요 가기는. 하지만은 그 안에 가서 의식이 여자 속에 심취에 들어가지는 않아요. 이것은 잘못 알면은 우리 소인들이 아무 데 가서 막식하는 게 대성론자로 지금 돼 있다. 이거는 팔찌보살이나 가능해요. 그런데 실제로 팔찌보살이 이런 분들이 그러면 어떻게 하냐면 이렇게 해요. 술을 먹색하고 먹지. 같이 먹어요. 먹는데 이 사람이 술을 주는 술을 받아 먹으면 졸지에 술이 깨요. 반대로
중독성이 없어져요. 이 듣는 술을 이 술잔을 잡는 순간 그 사람이 그 술이 아니라 술이 맹물이 돼버려요. 각성제가 돼버려요. 이게 보살지기에 올라간 사람은 그래요. 그래 이걸 뭐라 그러냐? 산은 산이요 물이란 물인 논리라. 이건 뭔 얘기냐면 술을 보고 물을 보고 수력하면 술이고 돌을 보고 수면 술이 되고 불을 보고 말이지 물이라 하면 물이 되고 산을 보고 물이라 하면 산이 물이 돼요. 이게 관자재 보살 팔찌보살에서 그래요. 팔찌보살 지위에 간 분을 갖다가 우리는 무예자라 그래요. 무예보살이라 해요. 팔찌를 넘어서야 돼요. 그렇지만은 일반 우리 소인들 소생들은 어떻게 하는 것이 무예자냐? 술 먹고 싶어서 술 먹고 싶은 생각에 중독이 되지 않는 것. 응? 밥 생각에 발에 말지 뭐 식도락이 돼서 그게 중독이 되지 않는 것. 그게 무예자라. 있으면 먹고 없으면 그저 있어도 그마이 없어도 그마이. 우리한테는 그게 무예자라. 그런데 이게 잘못하면은 그게 바로 중독. 그래서 이 중도로는 실제로 내적 수행 중도로는 아무것도 하는 자 없는 할 게 없는 그 자 자체로서 머물러 있으면 되고 우리 행위 속에 들어가서는 그게 관심이 없어요. 첫째는 이미 의식이 초의식에 넘어간 사람이 무슨 술 생각이 나고 밥 심지어 호흡도 안 합니다. 호흡, 숨을 안 쉽니다. 우리 보기는 분명히 헐떡거리고 쉬어요. 딱 선정에 들어가면 식물인간 상태로 100년이고 200년이 그대로 앉아있어요. 식물인간 상태가 돼요. 식물인간. 식물인간 맞지? 호흡 안 해요. 숨 안 쉰다고. 노공이 지가 알아서 쉬요. 이미 벌써 아랑가 넘어가면 숨을 안 쉬요. 백지 아랑가 나는 흉내내지 말고 일부러 콧구멍 막고 이러지 말라고 쉬고요. 여러 가지로 흉내내더라고, 원숭이로. 그거는 합력해서 되는 게 아니라, 저절로 잠이 살아오시 오듯이, 저절로 그런 게 있어. 뭐 그런 게 난 몰라, 하겠어. 있는데, 여보자고. 이렇게 나와요. 중간이란 실성이 없나니 그러므로 교로와 같다. 교로란 거는 갈 때가 서로 이렇게 의지해가 있는 것 같다. 이렇게 말씀드리요. 매정과 부름이 같은 소인이며 성인과 범부가 같다. 여기 이제 불이라는 얘기가 나옵니다. 자, 오늘 불이 법문에서 오늘 이 강의를 마치도록 하겠는데, 자, 성인과 범부와 같다는 얘기를 한번 봅시다. 그러니까 생사와 열반이 똑같다. 유여허공하라 이래요. 생사 열반이 죽고 사는 이 열반, 죽고 사는 것과 열반이 똑같은 허공에 공하라. 네? 네? 유여 허공하 이럽니다. 자, 이 얘기가 바로 불입니다. 범부와 성인이 같다. 어째 같은가 봐요. 범부도 육건이 있고 성인도 육건이 있어요. 범부가 성인의 의식으로 모든 육건을 전환하면은 성인이 되고, 범부도 성인도 범부의 육건으로 들어오면은 우리와 똑같은 눈을 가지고 육안이 있고, 건강경에 나와요. 소보리야, 부처님이 육안이 있느냐? 예, 육안이 있습니다. 부처님이 천안이 있느냐? 예, 천안이 있습니다. 부처님이 해양이 있느냐? 해양이 있습니다. 법안이 있느냐? 법안이 있습니다. 불안이 있느냐? 예, 불안이 있습니다. 그럼 어째서 연고이냐? 어째서 그러냐? 부처라고 하는 내면의 묘각성에 들어가면은 전기를 갖다가 텔레비에 넣으면 텔레비가 나오고 화면이 나오고 냉장고 꼽으면 얼음이 오는 것 같이 내면의 본각성이 호러가면 후각이 되고 안각이 되고 시각 청각이 되고 우리 묘각성은 가는 데 따라서 이래도 되고 저래도 되기 때문에 네? 그러니까 범부라고 하는 게 결코 범부로 남아 있을 수도 없고 성인이라고 하는 분들이 범부의 행위를 못할 수가 없어. 유관도 있고 유관으로 보면 유관이 되고 천안으로 보면 천안이 나오고 단 성인은 거기 자유자재 거기 관자재가 돼 있을 뿐이다. 그럼 우리도 지금 이 육건을 가지고 수행에 들어가면 똑같은 그 자리가 나와요.
범분 성인만 있고 부처만 있고 우리에게 없는 건 하나도 없는데, 단 우리는 호롱에 기름이 있어요. 호롱에다가 호롱에 심지도 있고 기름이 있는데, 탁 불을 켜가지고 불만 빙기면 되는데 아직 불을 못 빙기어요. 네? 불만 빙기면 호롱은 똑같은 호롱인데, 여기 스위치만 누르면 전기가 오도록 돼 있는데, 우리는 스위치를 아직 못 눌렀어. 즉 부처님이 수기를 아직 안 했어. 딱 보다를 한번 눌러주셔야 하는 걸 알긴데 보다를 안 눌러주신다. 이제 알아듣겠지요? 뭐 범부랑 성인을 갔다 오는데 얘도 니나 노래 하지 마라. 그러면 저걸 좋다 했었고 말이 나도 한 소식 했다고 이 까불지 말라고. 우리는 아직 똑같은 목단꽃이라도 철이 안 돼서 지금은 꽃이 안 피는 것 같아요. 이제 때가 되고 철이 차면 언젠가는 봄에는 봄꽃, 여름에는 여름꽃, 가을엔 가을꽃. 이놈의 가을꽃이 봄에 일찍이 피고 뭐 겨울에 피고 한 게 그거 향기가 없어. 첫째는 향기 없지요. 맡아봐야 향기가 있는가. 아무리 그 조화가 아름답고 아무리 때가 아닌 때에 나온 국화가 아무리 이쁜들 계절을 타지 않는 그게 무슨 묘향이 있겠습니까? 이래서 우리는 불이법문을 꼭 아셔야 되는 거는 왜 불이법문을 얘기했는가. 자, 지금부터 요것만 잡고 갑시다. 왜 불이법문을 얘기했는가. 우리는 좋다 나쁘다 하는데 두 군데 쫓아다니죠. 마음이 두 군데 쫓아다니는 마음을 저짝 밖에서 아는 자로 남으면 불이법문에 들어갔어. 선악이 둘이 아닙니다 그래야지. 뭐 유마한테도 나오지. 열반과 해탈이 둘이 아닙니다 어째 그런 거 나오지. 그래 마지막에 최후에 뭐라 해. 뭐로 하지. 에? 불이법문의 진수가 뭐냐고 그러니까 유마가 어째요. 결과보자 타가고 앉아버리지. 안에서 아무것도 안 하는 자가 있거든. 침묵 지고 있는 내면에 그 자가 뭐라 해요? 안에 그 내면의 각성이 눈으로 가면 봄이 되고 귀로 가면 들으면 되지. 눈가리로 오니까 두 가지가 있잖아. 눈에 맞으면 사랑하고 눈에 안 맞으면 미워하는 두 가지가 나오지. 이 둘을 없애기 위해서는 한장 눈가리 빼도 안 돼요. 미운 마음을 버려도 안 되고 좋은 마음을 빼도 안 됩니다. 선을 행해도 안 됩니다. 악을 행해도 안 됩니다. 선악을 몽땅 굴버리면 멍청이 도라이짓도 하지 말라고. 그것도 안 돼요. 선악을 저짝에 뒤에서 골고루 양념이래. 요리사가 말이지 음식 맛깔 띠깔 내듯이 잘 요리하는 사람을 선제라 해요. 네? 우리 그 선제를 남아야 돼요. 자, 좋은 마음 미운 마음 저짝 밖에 가 있는 걸 불이라 해요. 그러니까 좋은 마음을 없애려고 하면은 악한 마음, 좋은 마음이 없으면 악한 마음은 저절로 없어요. 악한 마음을 없으면은 선한 마음은 저절로 없어요. 자, 이러면은 쩔뚝거리게 돼서 안 돼요. 선한 마음, 악한 마음이 필요하다고 살아보라고. 아니, 집에 아들이 성년가에 놀다가 집을 하나 태웠는기라. 애가 초가상간 태웠다고. 빈대자 말라고 초가상간 태웠다고. 다시는 님은 성냥이 이기장이라 해서 성냥 불을 없앴다 하면 오늘부터 원숭이매로 우린 생식을 해야 돼. 우리는 분노를 없애려고 하지 마시고 미움과 슬픔을 없애려고 하지 맙시다. 미움과 슬픔을 우리는 재료로 연료로 해가지고 그 재료와 연료를 그걸 떼지 않으면 펄펄 끓는 솥에다가 쌀을 넣어가지고 밥을 지어 배불리 먹을 수가 없어서 우리가 이 번뇌가 없으면 삼세 제불이 성불 못했다는 얘기는 구석구석이 있나니 우리 오늘 이 이변론 좋다 나쁘다 흑백론 선악론 명암론 음양론 이것을 우리는 저 뒤에서 번쩍번쩍 빛나는 부처님의 이식으로 전환하는 그날을 불이법문 속으로 들어가자. 불이법문 속으로 들어가자. 불이법문을 오늘 마지막으로 하겠습니다.